الذي جاء به سيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم العدل في الأحكام، ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى فرض واجب في كل بلد قاضي، في كل مسافة عدوى قاضي، وفي كل مسافة قصر مفتي. فرض كفاية، إذا قام البعض سقط الحرج عن الباقين، وإذا تركه الكل أثم الكل. نعم. وجعل للقضاء في الإسلام عظمة تظهر بها عظمة الإسلام لما فيه من العدل بين الأنام، لمن أراد أن يظهر شرع سيد الأنام محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وفي هذا القاعدة التي ينبني عليها القضاء في الإسلام ذكر لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم حديثا يروى عنه صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، في حديث يبين فيه قاعدة من قواعد القضاء التي لو عمل بها أهل القضاء في هذا الزمان لما بقيت قضية معلقة، لما أنهم لم يلتزموا هذه القاعدة في الإسلام في القضاء، فلهذا تجد يعلقون القضايا اليوم في المحاكم، قضايا معلقة إلى سنة، إلى 5 سنوات، إلى 10 سنوات، بل إلى أكثر من ذلك والعياذ بالله. فكل قضية تأخرت تدخلها الرشوة، تدخلها الحيلة والعياذ بالله. ومن السبب؟ السبب القاضي الذي كان يؤخر القضايا ولا يحكم بالحق ولا يفصل بالحق فيها. وقد بين لنا الإسلام كيف نتعامل في الخصومات، فجزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Islam adalah agama yang membawa keadilan, termasuk keadilan di dalam hukum. Di dalam agama Islam wajib di setiap daerah harus ada qadhi atau hakim. Di setiap perjalanan yang disebut oleh para ulama sebagai perjalanan masafatul adwa, di setiap jarak radius itu harus ada qadhi. Dan di setiap perjalanan qasar itu harus ada mufti. Kalau tidak ada, maka seluruh penduduk yang ada di situ semuanya berdosa. Tapi ketika ada satu dan mencukupi, maka semua orang menjadi gugur dosanya. Pengadilan di dalam Islam ini memiliki kaedah-kaedah yang bisa menjamin terlaksananya keadilan untuk semua orang. Hadis yang akan kita baca, hadis Arba'in Nawawi ke-33 ini diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ini menjelaskan tentang salah satu kaidah, salah satu kaidah yang apabila diterapkan di pengadilan, maka itu akan menjamin keadilan untuk semua orang dan tidak akan ada kasus yang menggantung sampai bertahun-tahun. Alhamdulillah. Jadi hadis yang akan kita baca ini adalah kaidah yang sangat inti di dalam pengadilan Islam yang bisa menjamin yang bisa menjamin keadilan dan menjamin cepatnya terselesaikan setiap kasus yang dilaporkan ke pengadilan. Kasus yang tidak tertangani dalam jangka waktu yang lama ini akan memancing terjadinya suap, memancing adanya penipuan. Sebabnya siapa? Sebabnya adalah qadhi. Gara-gara qadhinya tidak menerapkan aturan yang harusnya diterapkan sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فقال أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذه هي القاعدة في القضاء، البينة على المدعي واليمين على من أنكر.
لو يعطى الناس بدعواهم، أي لو كان كل واحد يدعي أن هذا الدار داري وأن هذا الحق حقي، قال صلى الله عليه وسلم لادعى رجال أموالنا أقوام ودماءهم، كل واحد بيقول هذا حقي. وصلنا فيها في غابة القوي بياكل الضعيف، والضعيف بيكون هو المظلوم. لكن ليحق الحق ويحصل العدل، البينة على المدعي. أنت تدعي أن هذا بيتك، وأن هذا قطع يدك، أو أن هذا قتل مؤرثك، فأقم البينة. البينة على المدعي، أنت مدعي فعليك أن تقيم البينة. وقد جعل الفقهاء باب خاص للبينات، وما هي البينة وما تقبل فيها البينة من الحقوق والحدود. واليمين على من أنكر. أنت تنكر، تقول هذا الدار حقي، أنت مدعي الآن، قال هذا، قال لا هذا الدار. تدعي على من؟ تدعي على زيد، قال هذا زيد، قال هذا مدعي كذاب. إذن أنت تنكر. إن كان عنده بينة فهو تقبل. فإذا كان المدعى عليه عنده بينة قبلت كذلك. لكن إذا ما عنده بينة، المدعي ما عنده بينة والمدعى عليه ما عنده بينة، فادعى شخص على زيد أن هذا الدار حقي، أو هذه السيارة الذي يسوقها حقي، أو هذا الثوب الذي يلبسه حقي، قال لتسقط هذه الدعوة عليك أن تحلف يمين. احلف يمين على أن هذا، والله أن هذا الثوب حقي ولا يلزمني تسليم له. خلاص تسقط دعوى المدعي، انتهت الدعوة خلاص. إذا غلب أن يدعي، قال لا أنا ما بحلف يمين. طيب شو يبين عندك؟ قال له احلف يمين على أن هذا الدار حقك ولا يلزمك تسليمها لزيد للمدعي. فما أراد أن يحلف، حينئذ ترد هذه اليمين الذي يمين المدعى عليه، ترد على من؟ على المدعي، فتسمى اليمين المردودة. وفي المعتمد في مذهب الإمام الشافعي أن اليمين المردودة كالإقرار، فإذا ردت على المدعي وحلفها صار كأن المدعى عليه أقر بالحق للمدعي، فتنزل منزلة الإقرار. ما هي؟ اليمين المردودة. نعم. Hadis ke-33 diriwayatkan oleh Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau yu'tan nasu bi da'wahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum." Seandainya setiap orang itu dituruti keinginannya ketika mengaku-ngaku, ketika mendakwa orang lain, maka setiap orang akan seenaknya mendakwa harta milik orang lain atau darah orang lain. Dalam Islam, tidak semua orang yang mendakwa orang lain langsung dikabulkan keinginannya, langsung dimenangkan begitu saja. Lantas bagaimana? Lakinnil bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man angkar. Ini kaidah yang dimaksud tadi di dalam Islam yang bisa mempercepat selesainya setiap kasus dan akan menjamin keadilan. Jadi akan tetapi saksi itu adalah kewajiban bagi orang yang mendakwa. Sementara sumpah ini adalah kewajiban orang yang mengingkari atau disebut dengan mudda'a alaih. Jadi di dalam konsep pengadilan Islam, ketika ada orang datang ke pengadilan lapor mendakwa seseorang, misalnya A mendakwa B, kata A lapor ke pengadilan, Pak Hakim, rumah yang ada yang ditempati oleh B itu rumahku. Tidak serta-merta langsung A ini dimenangkan, ya sudah, rumah itu milik kamu. Sekarang B diusir, kamu yang menempati. Tidak bisa begitu. Tapi bagaimana? A ini namanya mudda'i, orang yang mendakwa. Kewajiban dia ketika dia ngaku-ngaku bahwa rumah yang ditempati B itu adalah miliknya, maka kewajiban dia untuk mendatangkan saksi. Hakim nuntut, mana saksinya? Kamu punya saksi atas dakwaan kamu kalau itu rumah kamu. Kalau dia punya saksi, iya Pak Hakim, saya punya saksi,
ini saksinya. Kalau dia punya saksi, sudah, maka dia menang, selesai urusan. Asalkan dia punya saksi dengan kriteria-kriteria tertentu, tidak sembarang saksi. Saksi di dalam Islam itu nggak sembarangan, ada aturannya. Dan para ulama, para fuqaha itu di dalam kitab-kitab fikih sudah menyebutkan bab khusus membahas tentang saksi, syarat-syaratnya saksi, aturannya saksi. Singkatnya, kalau mudda'i, orang yang mendakwa itu punya saksi, maka dia dimenangkan dalam kasusnya. Tapi kalau dia tidak punya saksi, ditanya mudda'a alaih, orang yang didakwa B, ini rumah kamu didakwa oleh A, katanya itu rumahnya A, bukan rumah kamu. Apa benar? Kalau dia ngaku, ya sudah, selesai urusan. Ketika dia ngaku ikrar, urusan selesai, maka rumah diserahkan pada A. Tapi ketika dia ingkar, dia, bukan Pak Hakim, ini rumah saya, bukan rumahnya B, bukan rumahnya A. Nah, udah. Sementara A tidak punya saksi. Kalau punya saksi tadi A menang, A tidak punya saksi. Maka apa? Sekarang hakim adalah menyuruh B untuk bersumpah. Sudah, kalau memang kamu mengingkari itu rumahnya A, kamu berani bersumpah bahwa itu rumah kamu, tidak wajib kamu untuk menyerahkan rumah itu kepada A. Oke Pak Hakim, saya berani bersumpah, wallahi ini adalah rumah saya dan tidak ada kewajiban bagi saya untuk menyerahkan rumah ini kepada A. Kalau B, orang yang didakwa, tersangka, terdakwa, ini apa? Berani bersumpah bahwa itu bukan rumahnya A, sudah, B menang, kasus selesai, cepat, simpel, nggak terlalu ribet. Jadi B menang, udah, kalau berani bersumpah. Tapi kalau nggak berani bersumpah, B, ini kata A, hakim bilang pada B, ini kata A, rumah yang kamu tempati itu rumahnya dia, bukan Pak Hakim, rumah saya. Oke, kamu berani bersumpah? Saya tidak mau bersumpah, saya nggak mau bersumpah. Nah, ini berarti B menolak sumpah. Kalau menolak sumpah, bagaimana kelanjutan pengadilan ini? Kelanjutannya adalah dikembalikan kepada A sebagai pendakwa mudda'i. A yang disuruh bersumpah sekarang. Dalam istilah fikih ini disebut yamin mardudah, sumpah yang dikembalikan kepada mudda'i. Harusnya yang bersumpah itu orang yang mengingkari atau terdakwa, tersangka, itu yang bersumpah. Karena dia tidak mau, maka sumpah dikembalikan pada mudda'i, orang yang mendakwa. Udah, A suruh bersumpah. Kalau A berani bersumpah, selesai kasus, A menang. Nah, jadi sesimpel itu apa pengadilan di dalam Islam. Dan ini kalau diterapkan akan banyak kasus terselesaikan dalam satu hari. Tidak perlu menggantung sampai bertahun-tahun. Jadi tinggal mudda'i apa punya saksi apa enggak, dia punya saksi maka menang. Dia tidak punya saksi maka mudda'aleh, terdakwa disuruh bersumpah. Berani bersumpah, dia menang. Tidak berani bersumpah, mudda'i suruh bersumpah, sumpah balik bahwa rumah itu betul-betul punyanya dia, B menempatinya secara dolim. Kalau dia berani bersumpah, sudah menang. Dan ini yamin mardudah, ini sumpah yang dikembalikan kepada mudda'i, orang yang mendakwa, itu diposisikan seperti ikrar, artinya dianggap seperti pengakuannya mudda'aleh. Tadi sudah diterangkan di awal bahwa kalau ketika B dituduh ini rumahnya A, dan dia mengakui betul ini rumahnya A, saya selama ini menempati bukan hak saya, itu maka A menang. Begitu juga ketika dia tidak mau sumpah, A tidak punya saksi, B tidak mau sumpah, akhirnya A yang bersaksi, yang bersumpah, A akhirnya bersumpah, sumpahnya A disamakan seperti ikrarnya B. Itu yang muktamad menurut madhab Imam Syafi'i. نعم بعضهم يستسهلون باليمين كما قيل لبعض السراق قيل له احلف يمين قال جاء الفرج لأنه مستسهل باليمين التسهيل بحث اليمين ينبغي للقاضي يخوفه باليمين شوف هذا اليمين خطيرة واليمين الغموس ذكرها النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث أنها سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في جهنم وتزلزل أقدامه على الصراط المستقيم حتى يسقط في جهنم والعياذ بالله. لهذا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يخبر أصحابه ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال إشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور.
ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور. قال الصحابة ولا زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، أي من إشفاقهم على النبي من كثرة تكريرها، لأنه علم النبي محمد أنه ستأتي جماعة من أمتي في آخر الزمن يستسهلون بشهادة الزور والحلف باليمين ولا يبالون، فلهذا كررها النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما هو مشاهد اليوم. ما أكثر شهداء الزور، وما أكثر الذين يحلفون بالله كذبا والعياذ بالله ولا يبالي، ولكأنه لا يؤمن بيوم الحساب، نسأل الله العافية والسلامة. والنبي محمد قد حذر من ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم ما ينقطع حق مؤمن، حق امرئ مؤمن بيمينه، فقال صلى الله عليه وسلم أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. ما لك طريق. بعدين تقطعها بإيش؟ بسم الله، بحلف يمين بالله. ما هي اليمين الغموس التي أحققتها بها باطل أو أبطلت بها حق؟ قال بعض الصحابة يا رسول الله ولو الذي اقتطعه شيء يسير. قال صلى الله عليه وسلم ولو قضيب أراك، أي ولو عود من عود الأراك، كناية عن قلة الشيء أو عن شيء كثير، لا من باب أولى الكثير إذا كان في القليل يحاسب عليه الإنسان. حتى رؤي بعض الناس من الأخيار بعد مماته بزمن قال ما فعل الله بك؟ قال لا زلت أحاسب على خلال أخذته من بيت جاري من غير إذن منه. خلال هذا ذكرها القصة الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين. فكيف من باب أولى ما زاد على ذلك. فلهذا كثير من قضاة السوء قال سيدنا علي كرم الله وجهه إذا تأخرت القضية عند القاضي لا شك أن يدخلها الرشوة، والرشوة مال يعطى لقاضي السوء ليحكم بالباطل أو لا ليتوقف عن الحكم بالحق، هذا رشوة والعياذ بالله. قال صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي وهو الدافع للرشوة، والمرتشي وهو الذي يقبل الرشوة، والرائش وهو الذي يمشي بين الواسطة بينهما، فأنا أعطيك كذا قال بيعطيك كذا، صار في بيع وشراء، هذا ملعون مطرود من رحمة الله سبحانه وتعالى. وأن استهان الناس. نعم هناك بعض قضاة الظلم والعياذ بالله أو مسؤولي الظلم أو من تولوا على أشياء في أمور الدولة لا يمشون القضية الحق إلا بالعطاء. أنت تريد أن تخلص مالك من مكان الظالم هذا أو تخلص نفسك من هذا الظالم، وأنت بتدفع له المال وأنت صاحب الحق، لأن هذا الظالم من قاضي أو غيره لا يحكم بالحق ولا بيعطيك حقك إلا إذا أعطيته مال. هذا لا تسمى رشوة، هذا تسمى تخليص حق، لأنك بينك وبين الله تعرف أن الحق حقك والمال مالك والقضية أنت صاحب الحق فيها بينك وبين الله، فأعطيت القاضي الفاسد هذا أو المسؤول الفاسد هذا المال لتخلص حقك أو لتخلص نفسك، ذلك حرام عليه ليس بحرام عليك، وليس داخل تحت حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن ذاك الذي أخذ ذاك هو الحرام. وبعض القضاة الفساد يقول لا يستلم الرشوة لكنه يفتح الدرج حق المكتب فقط أنت تطرح فيه إن فتحت الدرج وإن استلمت تعبر الوكيل حقك، هذا كله حرام. أخذ الرشوة حرام من باب أكل أموال الناس بالظلم والعياذ بالله. الله يحفظنا وإياكم من الظالمين ولا يجعلنا ظالمين ولا مظلومين ويخرجنا منهم سالمين يا رب العالمين. Sebagian orang itu ngawur di dalam sumpah, terutama di akhir zaman ini. Tadi diterangkan bahwa kaidah di dalam pengadilan Islam itu adalah yang kewajiban mendatangkan saksi adalah mudda'i yang mendakwa, sementara orang yang ingkar, yang terdakwa hanya cukup bersumpah. Cuma qadhi ketika meminta orang untuk bersumpah, jangan langsung disuruh bersumpah begitu saja, tapi ditakut-takuti dulu, diancam. Bagaimana seperti apa besarnya dosa bersumpah palsu? Apa ancaman yang yang diancamkan oleh Allah nanti di akhirat bagi orang yang bersumpah palsu? Karena di akhir zaman sudah dikabarkan oleh Rasulullah
akan banyak orang yang berani bersumpah palsu dan bersaksi palsu. Karena itu saksi harus diteliti terlebih dahulu, sumpah sebelum sumpah ya harus ditakut-takuti terlebih dahulu. Sebagaimana dikisahkan ada sebagian maling digebuki tidak mau ngaku, digebuki tidak mau ngaku. Akhirnya sudah, kamu berani bersumpah kalau kamu tidak mencuri. Langsung yang terpikir di pikirannya, waduh selamat ini. Kenapa? Bagi dia gampang sekali untuk sumpah. Apa susahnya sumpah? Tinggal sumpah, wallahi saya tidak mencuri. Itu sangat mudah. Karena itu qadhi harus hati-hati sebelum menyuruh orang sumpah atau sebelum menerima persaksian, harus diteliti terlebih dahulu. Sumpah palsu ini disebut di dalam agama kita sebagaimana ya disebut dengan istilah yamin ghamus, sumpah yang menenggelamkan. Kenapa kok sumpah yang menenggelamkan? Iya, karena orang yang berani sumpah palsu itu nanti akan ditenggelamkan oleh Allah, ada di neraka jahanam. Orang yang di dunia melakukan sumpah palsu dan tidak bertobat kepada Allah, tidak diterima tobatnya oleh Allah, nanti ketika akan menyeberang sirat maka kakinya akan gemeter sampai akhirnya terjatuh ke jahanam dan akhirnya tenggelam di dalam neraka jahanam. Makanya disebut yamin ghamus, sumpah yang menenggelamkan. Sumpah palsu ini termasuk dosa yang paling besar. Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku kasih tahu dosa yang terbesar? Beliau mengulangi itu sampai 3 kali. Akhirnya sahabat, tentu Rasulullah. Sahabat menjawab, tentu Rasulullah. Kemudian beliau menyebutkan dosa-dosa yang sangat besar di dalam Islam yang bisa menenggelamkan orangnya ke dalam neraka jahanam. Yaitu pertama al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Kedua wa uququl walidain, membangkang orang tua, durhaka kepada orang tua. Dan yang ketiga, ini diulang-ulang terus oleh Rasulullah, ala wa qaulu zur wa syahadatuz zur. Ala wa qaulu zur wa syahadatuz zur. Ala wa qaulu zur wa syahadatuz zur. Ketahuilah yang ketiga adalah berkata palsu, artinya sumpah palsu dan bersaksi palsu. Yang ketiga adalah bersumpah palsu dan bersaksi palsu. Bersumpah palsu dan bersaksi palsu. Bersumpah palsu dan bersaksi palsu. Diulang-ulang terus oleh Rasulullah sampai sahabat itu berkata, seandainya Nabi diam. Karena apa? Kasihan, Rasulullah ini ngulang-ngulang nggak berhenti-berhenti, takut capek. Jadi sahabat takut Rasulullah capek sampai mereka berharap seandainya Rasulullah sudah cukup diam. Nah, ini. Jadi kenapa Rasulullah kok mengulang-ulang yang ketiga ini? Karena Nabi tahu persis nanti di akhir zaman akan banyak umatnya yang mengentengkan urusan sumpah palsu dan persaksian palsu. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, manik tato haqqamrin muslimin biyaminihi faqad aujaballahu lahun nar wa harrama alahil jannah. Siapa yang berani-berani mengambil hak seorang muslim dengan bermodalkan sumpah, dia salah bukan pemiliknya tapi berani bersumpah. Siapapun yang berani-berani mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya, maka Allah mewajibkan dia untuk masuk neraka dan diharamkan dari surga. Jadi kaidah pengadilan tadi yang disebutkan dalam hadis ini itu memang secara zahir bisa membuat seseorang menang. Orang yang punya saksi mendatangkan saksi sudah menang. Tapi kalau saksinya palsu, ada tanggung jawabnya nanti di akhirat. Orang yang bersumpah dia bakalan menang. Muta'ala yang bersumpah dia bakal menang. Tapi ingat ada tanggung jawabnya nanti di akhirat. Dan ini harus disampaikan oleh qadhi sebelum meminta persaksian dan sebelum meminta untuk sumpah. Sumpah palsu itu apa sih? Sumpah palsu itu yaitu sumpah yang isinya adalah membenarkan kebatilan atau membatilkan sesuatu yang hak. Nah, jadi memenangkan sesuatu yang batil dan mengalahkan sesuatu yang hak. Ini namanya yamin ghamus. Sebagian orang dulu, ada orang yang sangat terkenal dalam hidupnya, terkenal sangat baik, kemudian meninggal. Orang soleh terkenal sangat baik, meninggal. Setelah beberapa waktu meninggal, ada orang yang bermimpi ketemu orang tersebut. Akhirnya ditanya, bagaimana keadaanmu setelah meninggal? Apa kau diperlakukan seperti apa oleh Allah? Akhirnya orang soleh tadi menjawab, aku dihisab sangat berat oleh Allah. Sampai sekarang tidak berhenti-berhenti pertanyaan itu. Dihisab, ditanyai terus.
Loh, emangnya gara-gara apa? Kamu melakukan dosa besar? Bukan, aku itu dulu pernah ngambil apa? Kayu kecil gitu dari tanah tetanggaku untuk selilit. Jadi untuk mencongkel apa sisa-sisa makanan yang ada di sela-sela gigi. Pernah aku ngambil kayu kecil dari tanah tetanggaku, milik tetanggaku tanpa izin untuk menyela-nyelai gigi. Kalau hal seperti ini saja itu dihisab seperti itu oleh Allah, apalagi yang lebih besar. Dan di hadis yang tadi, siapapun yang mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya, padahal dia bukan orang yang berhak, maka akan diharamkan masuk surga dan diwajibkan masuk neraka. Itu sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, wa in kana shay'an yashiron. Ya Rasulullah, apakah ini juga berlaku walaupun hak yang diambil itu sedikit? Rasulullah kemudian menjawab, wa in kana qadiban min araq. Walaupun hanya kayu siwak, kayu arok yang kecil, kayu untuk siwakan, itu kalau diambil tanpa hak, maka akan menjerumuskan pelakunya ke dalam api neraka. Nah, kemudian Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah mengatakan, kalau ada kasus di pengadilan kok tertunda sampai lama, pasti di situ ada suap. Itu tanda yang sangat kuat, berarti ada suap yang bermain-main ada di situ. Suap itu apa sih? Suap itu adalah harta yang diberikan kepada hakim untuk apa? Menghukumi tidak sesuai kebenaran. Ini namanya suap. Dan suap ini hukumnya adalah dosa besar, dilaknat oleh Allah. Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu ar-rashi wal murtashi war ra'ish. Allah melaknat siapapun yang terlibat suap. Allah melaknat ar-rashi, orang yang memberikan suap. Wal murtashi, Allah juga melaknat orang yang menerima suap. War ra'ish, Allah juga melaknat perantara. Maklar suap. Jadi qadhi yang menerima suap dilaknat oleh Allah. Orang yang memberikan suap dilaknat oleh Allah, yang menjadi perantara penghubung antara keduanya juga akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali ada suap yang tidak haram. Tidak haram memberikan. Mengambilnya tetap haram. Yaitu apa? Ketika ada orang punya perkara di pengadilan, dia benar. Cuman qadhinya ini zalim. Dipastikan qadhi ini tidak akan memenangkan kasusnya kalau tidak dikasih suap. Padahal dia yang benar. Jadi ada orang punya perkara di pengadilan, dia benar, cuman qadhinya mempersulit. Dan dipastikan qadhi ini tidak akan memenangkan kasusnya kalau tidak disuap. Lah, dalam kasus seperti ini, dalam kondisi seperti ini, boleh bagi orang tersebut untuk memberikan suap. Dia tidak berdosa, tidak masuk dalam hadis tadi. Tapi qadhi yang menerima suap tersebut tetap haram dan masuk dalam hadis yang tadi disebutkan. Suap itu untuk masuk ke hadis dilaknat tadi itu nggak harus minta. Sebagian qadhi tidak minta suap. Tapi kalau ada orang datang dikasih isyarah, laci mejanya dibuka biar ditaruh sesuatu ada di situ, sama saja. Al-mudda'i, man huwa al-mudda'i? Man khalafa qawluhu adh-dhahir. أو من لو سكت لترك، وهذا قوله خلاف الظاهر خلاف الأصل، فلهذا كان قوله ضعيف لأنه يخالف الأصل، فلهذا احتاج لما يقوي كلامه. وما هو الذي يقويه؟ البينة على المدعي، البينة، فالبينة قوية فأعطي القوية للضعيف لأنه يخالف كلامه الأصل. والمدعى عليه من هو؟ من خالف قوله الظاهر، وافق. المدعى عليه من وافق قوله الظاهر، أو بعبارة أخرى من لو سكت لترك. هذا المدعى عليه. إذن كلامه يوافق الأصل قوة، فلهذا اكتفي بالضعيف وهو اليمين، فأعطي القوي وهي البينة للضعيف وهو المدعي لأنه يخالف كلامه الأصل، والضعيف هو اليمين للقوي الذي يوافق قوله لا الأصل. فكانت البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هكذا حكمة الإسلام وعدالة الإسلام
وقد كان في الأمم السابقة كذلك، الأنبياء والمرسلين يحكمون بالعدل، لكن كان هناك أسباب كثيرة للحكم بالعدل. كان في وقت سيدنا داود هناك سلسلة في صخرة بيت المقدس، هذه الصخرة معلقة كانت بين السماء، فيها سلسلة كان يتحاكم عندها المدعي والمدعى عليه، إذا كان محقا نزلت وتناولها بيده، وإذا كان مبطلا ارتفعت ولم يستطع أن يتناولها بيده. فلا زال الحكم في عصر سيدنا داود على هذا حتى احتال المحتالون، فوضع بعضهم جوهرة ثمينة عند بعضهم لسفر، ثم بعد أن رجع من السفر طالبه بتلك الجوهرة الثمينة أو الجواهر الثمينة، فقال له أعطيتك إياه خلاص قد رددتها لك. قالوا ما أعطيتنا شيء يا أخي. فجمع الناس وذهب المدعي والمدعى عليه ليتحاكموا عند هذه السلسلة، وقد احتال ذلك الجاحد المنكر واتخذ عصاة ونقرها ووضع فيها الجوهرة داخل هذه العصا ثم أغلقها، وجاء وكأنه يتوكى على عصا، كأنه سقط البارح كأنه يحن كذا يتوكى على تلك العصا، فأراد فمسكها المدعي صاحب الجوهرة، فنزلت السلسلة وامسكها، قال إنه لي حق عند هذا الرجل أنه صار، إن كان لي حق عنده فأنلني هذه السلسلة. فنزلت السلسلة فناولها ومسكها، ثم قال يلا عندك الآن، روح مسك هذه السلسلة، فقال مرحبا خذ العصا حقي عندك أنا بمسك السلسلة، فوضع العصا عند صاحب الجوهرة وقال إن كنت قد أديت الجوهرة لصاحبها وهي الآن بين يدي صاحبها فأنلني هذه السلسلة. فنزل السلسلة وناولها وامسكها. تعجب الناس، عجيب كيف السلسلة هذه تشهد للمدعي يقينا واحد هو الكاذب وواحد صادق. تعجب الناس، تعجب الناس. فلما بعد ذلك أخبر سيدنا داود بهذا الخبر، تعجب سيدنا داود. فاليوم الثاني جاءوا ينظرون إلى السلسلة فهي قد رفعت لم يبقى لها أثر. وبعد كشف الجاحد عندما كسرت العصا فظهرت فيها الجوهرة، عرفوا سبب ذلك، وأن سبب ارتفاع السلسلة هو التحايل. شوفنا الحيلة كيف. وهنا الآن وضعوا القانون الوضعي، وفي ذلك القانون الوضعي كثير من الحيل والثقوب التي يدخل بها من المحامي حتى يحتال بها على القانون. أما قانون ربي ما حد يحتال عليه، فيدخل المحامي. صار وظيفة المحامي في هذا الزمان هو البحث عن الحيلة للاحتيال على القانون ليقلب القضية. صاحب الحق يصير هو الظالم، والمظلوم يصير هو الظالم، والظالم يصير هو المظلوم، فتنقلب القضية رأسا على عقب، فيعطى الظالم حق ليس له. فلهذا صاروا يحكمون بالظلم الآن، لأنهم اعتمدوا على هؤلاء الذين يبحثون على ثقوب ومداخل في القانون الوضعي والعياذ بالله. هذا لا يجوز. أو أنهم صاروا يرشون من حواليهم من الشهود، واستسهل الناس بشهادة الزور، واستسهلت الناس بشهادة الزور، واستسهلت باليمين، فصار لا عاد في إيمان في القلوب ولا في شيء. فأي حد يريد أن قضية تمشي حقه يحمل بعض المال ويطرحه في بنكس ويرسله إلى قاضي فيحكم له القاضي فورا بمجرد ما يشوف البنكس. فإذا جاء واحد أعطاه بنكس أكبر حكم على له كما قد وقع في التاريخ. جاء واحد أهدى سراج للقاضي، حكمت في القضية بعطيك هذا السراج. بعدين الظهر ذاك الثاني عرف أن ذاك يرشي القاضي بسراج، ولا اشترى خيل كبير وأهداه للقاضي، قال هذا خيل مشان تحكم في القضية. فثاني يوم جاء صاحب السراج منتظر القاضي يحكم له، فإذا هو لم يحكم له. قال كيف أعطيتك السراج البارح ما حكمت لي؟
قال نعم لكن يا الخيل وكسر السراج، فحكمت لصاحب الخيل أكبر وأغلى من السراج حقك. وهكذا وقع في بني إسرائيل كذلك. كان أحد يريد أن يقصي القاضي، وقيل أنه كان ملك أرسله الله لاختبارهم. فراح عند القاضي الأول فقال له هذه بقرة وهذه أنا فرس، وابن البقرة هذا صار يتبع الفرس، لأن هذا جاء الملك اختبارا للقضاة. هذا على الفرس ملك صورة إنسان، فصار يدعو هذه ابن البقرة فتتبعه، تتبع الفرس ولا تتبع أمها. فلما قال هذه حقي، قال هذه حقي، كيف حقي؟ فنختصم عند القاضي. فذهب عند القاضي فقال القاضي هذه جوهرة ثمينة، إن أنت حكمت لي بهذه الثور ابن البقرة أنه ابن الفرس حقي أعطيتك إياه، كيف؟ قال خلاص قل أنت من تبعه فهو له. فجاء القاضي قال خلاص نترك الثور في الوسط، الذي يتبعه فهو له. فتبع الثور هذا الفرسة ولم يتبع أمه البقرة، فحكم له بها. قاله المدعى عليه قال لا بروح عند قاضي ثاني. فذهب عند قاضي ثاني ونفس الشيء أعطاه جوهرة ثمينة، قال حكمت لي بها، احكم لي بهذه الجوهرة لك، احكم لي بهذا الثور أنه ابن الفرسة حقي هذه، وقل له اتركوا الثور فمن تبعه فهو له. فقال له القاضي أتريد أن أحكم؟ ما أستطيع أن أحكم أنا اليوم. لماذا؟ قال لأني حائض. هل عجيب، أيحيض الرجل؟ قال هو عجيب، هل تلد الفرس بقر؟ إذا ما دام إذا ما يصح لك أن تدعي أصلا. فحكم ذلك بالصدق وعصي الجائزة من ذلك الملك ودعوة صالحة من ذلك الملك، لأنه حكم بالحق. والأول الذي خاب وخسر والعياذ بالله، خسر دنياه وخسر آخرته. من الذي حكم بالباطل لأجل عرض يسير من الدنيا؟ فالله يحفظنا وإياكم من شر الأشرار، من شر طوارق الليل والنهار، وشر ما تأتي به الأيام والليال، ويشغل الظالمين بالظالمين ويخرجنا منهم سالمين، ولا يجعلنا لا ظالمين ولا مظلومين، بجاه النبي محمد الرؤوف الرحيم يا رب العالمين. Hadis yang tadi kita baca yaitu al-yaminu alal mudda'i, al-bayyinatu alal mudda'i wal yamin ala man angkar. Mudda'i itu kewajibannya adalah mendatangkan saksi, sementara mudda'a alaih cukup bersumpah. Nah, kenapa kok dibedakan? Mendatangkan saksi, saksi lebih kuat daripada sumpah. Kenapa kalau mudda'i perlu saksi? Kalau mudda'a alaih cukup sumpah, padahal sumpah ini lemah, kok bisa menang hanya dengan sumpah. Tapi kalau mudda'i cukup harus mendatangkan saksi, tidak cukup bersumpah saja. Karena begini, itu akan menjadi jelas setelah kita memahami apa definisi mudda'i dan apa definisi mudda'a alaih. Mudda'i itu adalah orang yang ucapannya bertentangan dengan sesuatu yang zahir. Seperti contoh yang tadi dicontohkan, A dan B, rebutan rumah. Rumah sudah sejak lama ditempati B. Zahirnya berarti milik B. Kenapa? Sudah lama sekali rumah ini ditempati oleh B. Zahirnya milik B, tiba-tiba A datang. Rumah yang kamu tempati itu milikku. Nah, zahirnya rumah ini milik B. A ngaku-ngaku rumah itu milikku. Nah, jadi ucapannya A bertentangan dengan sesuatu yang zahir. Karena itu ucapannya lemah. Kenapa? Omongan yang bertentangan dengan sesuatu yang zahir kepada semua orang ini lemah. Karena itu untuk menang perlu hujah yang kuat, perlu bukti yang kuat. Makanya disyaratkan harus saksi. Saksi ini berat, kuat. Nah, sementara mudda'a alaih itu adalah orang yang man wafaqa qauluhu adz-dzahir. Orang yang ucapannya sesuai dengan apa yang zahir. Kayak tadi B, sudah bertahun-tahun nempati rumah, ya zahirnya milik dia. Kemudian dia mengatakan, "Ini rumahku," sesuai dengan zahir. Berarti ucapannya kuat. Kenapa? Didukung oleh zahir. Karena itu dia hujahnya cukup dengan hujah yang lemah, berani bersumpah menang. Asalkan mudda'i tidak punya saksi.
Jadi mudda'i omongannya lemah, kenapa? Tidak didukung oleh zahir, sehingga perlu bukti kuat yaitu saksi. Kalau punya saksi menang. Sementara mudda'aleh omongannya kuat, kenapa? Didukung oleh zahir. Sehingga untuk menang cukup dia bersumpah ketika asalkan mudda'i tidak punya saksi. Nah, inilah aturan pengadilan di dalam Islam. Nah, untuk apa? Di dalam syariat Rasulullah SAW untuk menjamin terlaksananya keadilan, ini caranya. Kalau di zaman umat-umat terdahulu banyak cara untuk menjaga keadilan. Itu banyak cara. Di antaranya adalah di waktu zaman Sayyidina Dawud. Ala nabiyina wa alaihi wa ala sayyidil anbiya wa mursalin afdhalus salati wa taslim. Di zaman Nabi Dawud itu dulu, untuk membuktikan siapa yang benar, siapa yang salah, itu ada batu besar yang terbang di atas Baitul Maqdis. Yang mana batu itu memiliki rantai. Jadi ada batu besar di atas Baitul Maqdis yang mana batu itu nanti mengeluarkan rantai. Gitu. Kalau ada orang punya perkara, dua orang punya perkara di zaman Nabi Dawud, untuk membuktikan siapa yang benar, siapa yang salah, tinggal pergi ke bawah batu tersebut. Orang itu kalau benar, maka dia ngangkat tangannya untuk meraih rantai yang keluar dari batu. Kalau memang dia benar, batu itu akan menurunkan rantainya. Batu itu akan menurunkan rantainya dan bisa dipegang. Kalau orang itu benar. Tapi kalau orang itu salah, ketika dia berusaha meraih rantai tadi, maka tidak akan turun rantai tersebut. Tidak akan bisa diraih oleh orang tersebut. Itu dulu di zaman Nabi Daud terus seperti itu. Jadi dengan sangat mudah dulu untuk membuktikan mana yang benar, mana yang salah. Sampai kemudian ada orang yang menggunakan tipu daya, tipu muslihat. Nah, ada orang punya permata yang sangat mahal, dititipkan. Jadi A punya permata yang sangat mahal, dititipkan ke B. Kenapa? Dia mau pergi jauh. Setelah pulang diminta, mana permataku yang aku titipkan dulu kepadamu? Si B mengingkari. Permata yang mana? Kan sudah aku kembalikan. Aku belum merasa kamu mengembalikan. Loh, sudah aku kembalikan. Otot-ototan. Terus otot-ototan, A ngaku mengatakan belum dikembalikan, B ngotot sudah dikembalikan. Padahal memang belum dikembalikan. Cuman B ini mengingkari. Akhirnya pergi ke Nabi Dawud. Nabi Dawud, kita punya perkara ini apa? Iya, saya dulu titip permata ke A. Ketika saya minta lagi, katanya sudah dikembalikan. Saya merasa belum pernah dikembalikan. Betul B? Iya betul, dia titip Nabi Daud, tapi sudah saya kembalikan. Sudah, akhirnya diajak ke bawah batu tadi untuk membuktikan siapa yang benar, siapa yang salah. Lah B ini menggunakan tipu muslihat. Dia bawa tongkat yang di dalam tongkatnya itu berlobang. Tongkatnya itu ada lobangnya. Jadi tongkatnya ada lobang, bisa dibuka gitu. Nah, permata yang titipan tadi, permata titipannya A, oleh B ini dimasukkan ke dalam tongkat, kemudian ditutupi, nggak kelihatan. Nah, udah, dia pura-pura pincang, pergi ke bawah batu besar yang ada di Baitul Maqdis tadi. Pura-pura pincang pakai tongkat. Udah, ketika sudah di bawah batu, A dipersilakan untuk maju. A, silakan kamu maju. Katakan dengan yang sebenarnya. Akhirnya siap, dia maju si A ini. Maju, dia mengatakan, ya Allah, kalau memang aku benar titip permata kepada B dan belum dikembalikan sampai sekarang, maka turunkanlah rantai dari batu ini sehingga aku bisa meraihnya. Akhirnya turun rantai itu, turun, dan dia bisa meraih rantainya. Nah, berarti ini pertanda kalau dia benar. Setelah itu si A mundur, B suruh maju. Udah, giliran kamu sekarang. Aku sudah terbukti benar loh. Buktinya aku bisa meraih rantai ini. Sekarang tinggal kamu B, maju silakan. Kata B tenang saja karena dia sudah mempersiapkan tipu muslihat. Itu siap itu. Tapi tolong ya pegangkan tongkatku ini. Di tongkat itu ada permatanya. Di tongkat ada permata, cuma ditutupi. Udah, pegangkan dulu tongkatku, aku ingin meraih rantai itu. Dia maju. Ya Allah, kalau memang benar
aku sudah menyerahkan permata tadi kepada pemiliknya, dan sekarang permata itu ada di tangan pemiliknya, tolong turunkan rantai itu. Ayo turun rantai, bisa dipegang. Kenapa? Sudah ditaruh di dalam tongkat dan tongkatnya dititipkan kepada pemilik permata dan ada permatanya di situ. Akhirnya turun. Orang-orang bingung, loh kok aneh nih, kok sama-sama bisa meraih rantai? Nggak mungkin, jelas dari mereka ada yang bohong. Kok bisa mereka sama-sama bisa meraih rantai ini? Bingung. Akhirnya setelah kejadian itu, rantai itu tidak ada lagi, lenyap sudah. Jadi nggak bisa lagi mereka membuktikan siapa yang benar dan salah dengan meraih rantai tadi. Kenapa? Telah terjadi tipu muslihat, terjadi hela, dan itulah hela akan merusak segala sesuatu. Gitu. Ini dulu di zaman Nabi Dawud. بعد ذلك صار الحكم في القضية البينة على المدعي واليمين على من أنكر. Di zaman Nabi Dawud, setelah rantai tadi itu terangkat, hilang, konsep pengadilannya sama seperti yang ada di dalam syariat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Saksi itu tanggung kewajiban mudda'i, sementara sumpah itu kewajiban mudda'a oleh orang yang ingkar. Di zaman sekarang hukum tambah mudah untuk dipermainkan. Kenapa? Para hakim memutuskan perkara ada di pengadilan tidak didasarkan pada syariat Islam, syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW, tapi pakai undang-undang, negara, itu KUHP itu. Jadi pakai undang-undang negara, yang mana undang-undang negara itu karena yang buat manusia banyak celah untuk kita membuat helah, untuk melakukan tipu muslihat. Dan ada orang yang memang berprofesi khusus, sekolah tinggi, yang tujuannya untuk mempunyai keahlian mencari helah, celah di dalam undang-undang, atau yang biasa kita sebut dengan istilah pengacara. Itu. Jadi pengacara, jadi undang-undang hukumnya didasarkan pada undang-undang negara, yang mana itu yang nyusun manusia banyak sekali celah untuk melakukan tipu muslihat. Kemudian ada orang-orang yang memang sekolah dan berprofesi khusus untuk mencari celah di undang-undang yang kita sebut pengacara. Nah, akhirnya dengan sistem pengadilan yang seperti ini, dengan sangat mudah orang salah akan menang. Yang penting mampu bayar pengacara yang ahli, itu aja dia sudah bisa menang. Dan juga apalagi ditambah di zaman akhir ini, orang sangat sembarangan untuk berani bersumpah palsu, bersaksi palsu, dan memberikan suap. Jadi sudah sangat merajalela, tidak ada yang takut kepada Allah. Tambah keadilan ini sulit untuk diterapkan. Pernah dikisahkan dulu itu ada seorang qadhi. Di sebagian daerah ada qadhi itu disuap. Jadi ada A datang pada qadhi, Pak Hakim, saya punya perkara dengan B, tolong menangkan kasus saya. Ini Anda saya kasih hadiah lampu yang sangat bagus dan mahal harganya. Udah, siap, kamu bakal menang nanti. Udah. Si B tahu kalau A ini pergi ke qadhi ngasih suap. Akhirnya B, setelah A pergi, B datang juga pada qadhi. Pak qadhi, Pak Hakim, saya punya kasus, punya perkara dengan A yang tadi datang ke sini ngasih hadiah lampu. Nah, terus mau apa? Ya ini ada kuda lebih mahal daripada lampu itu. Ini kuda hadiah untuk Anda. Tolong menangkan kasus saya. Oke, siap. Udah, besoknya ketika di pengadilan A sudah pede bakal menang. A sudah pede bakal menang. Ternyata di luar dugaan dia kalah di pengadilan. Bingung dia loh. Sudah saya kasih suap, katanya saya mau dimenangkan. Kenapa saya kok kalah? Selesai sidang, ditemui 4 mata si hakim tadi tuh. Pak Hakim, kemarin kan sudah saya kasih hadiah lampu, dan Anda berjanji untuk memenangkan kasus saya. Kenapa saya kok kalah? Oh iya benar, kemarin saya berjanji untuk memenangkan kasus kamu. Karena kamu bawa lampu, hadiah lampu. Tapi sayangnya setelah kamu pergi, ada kuda yang nabrak lampu itu sampai pecah. Itu akhirnya ya udah kalah. Ada kuda datang nabrak lampu sampai pecah. Gitu. Kemudian juga di dalam Bani Israel dulu juga pernah ada kasus seperti ini. Jadi ada A dan B cekcok. A ini punya sapi punya anak. Gitu. A punya sapi dan sapinya punya anak. Kemudian B ini punya kuda. Sebagian riwayat dikatakan B ini sebenarnya malaikat yang nyamar.
untuk ngetes keadilan qadhi. Gitu. A punya sapi dan sapinya punya anak. Kemudian B punya kuda, menunggangi kuda gitu. Ketika mereka A dan B ini berjalan bareng, pemilik kuda ini, yang malaikat nyamar tadi itu, manggil anaknya sapi. Akhirnya anaknya sapi ikut kuda, tidak mau ikut sapi. Jadi anaknya sapi ikut kuda, tidak mau ikut sapi, tidak mau ikut induknya. Kemudian kata pemilik kuda, ini anak sapi ini punya saya. Lu kok bisa? Iya, buktinya ikut saya kok. Loh, tapi kan ini anak sapi, tapi kan ikut kuda saya, nggak ikut induknya sapi. Berarti ini anaknya kuda saya, ini buktinya ikut saya kok. Anak sapi ini milik saya, buktinya ikut kuda saya. Udah bisa, ini anaknya sapi saya. Ayo coba kamu panggil. Apa mau? Tidak mau, karena yang manggil malaikat ini nyamar. Akhirnya, ya sudah, kita selesaikan di pengadilan. Siap, diselesaikan di pengadilan. Udah, sebelum dilaksanakan pengadilan, pemilik kuda, yaitu yang malaikat nyamar tadi, menemui qadhi. Hei qadhi, saya punya kasus dengan A, pemilik sapi. Tolong menangkan kasus saya ini, permata hadiah untuk kamu. Nah, kasusnya bagaimana? Iya, A itu punya sapi, sapinya punya anak. Tapi anak sapi itu selalu ikut kuda saya. Saya ingin kamu memvonis besok bahwa anak sapi itu milik saya. Anaknya kuda. Jadi sapi kecil itu anak kuda saya, bukan anaknya sapi. Loh, bagaimana bisa? Kuda kok punya anak sapi? Bagaimana caranya? Gampang, kamu bilang aja nanti ketika di pengadilan. Jadi kamu menangkan saya, caranya begini. Kuda taruh sebelah kanan, induknya sapi taruh sebelah kiri, anaknya sapi taruh di tengah. Nah, nanti kamu bilang begini, udah, pemilik sapi kecil ini adalah apa? Dites, dengan cara dites. Siapa yang memiliki anak sapi ini harus dites. Kalau sapi ini pergi ke kanan, ke arah kuda, berarti ini anak sapi ini, sapi kecil ini milik pemilik kuda. Tapi kalau pergi ke kiri menuju sapi, induknya sapi, berarti sapi kecil miliknya pemilik sapi. Udah bilang gitu aja. Oke, siap. Udah. Besok ketika pengadilan betul dilaksanakan seperti itu. Ketika kuda ditaruh kanan, sapi ditaruh kiri, anak sapi taruh tengah. Malaikat yang nyamar tadi panggil, ada di sebelah kudanya. Karena yang manggil malaikat ya datang anak sapi itu. Udah dimenangkan kasusnya. Pemilik sapi nggak terima. Enggak, saya nggak terima dengan hasil pengadilan ini. Kita pergi ke pengadilan lain. Akhirnya datang ke qadhi yang lain. Lagi-lagi diulang. Sebelum dilaksanakan pengadilan, si malaikat yang nyamar, yang nunggangi kuda tadi, nemui qadhinya. Pak Hakim, saya punya kasus. Saya ingin Anda memenangkan kasus saya, ini permata hadiah untuk Anda. Kasusnya apa? Yaitu, saya punya kuda. Teman saya A punya sapi. Nah, kami bersengketa tentang sapi kecil. Kata teman saya, itu miliknya dia. Karena sapi kecil ya tentunya anaknya sapi. Itu. Saya punya kuda, ngaku-ngaku kalau sapi kecil itu milik saya, anaknya kuda saya. Loh, kok bisa begitu? Iya, buktinya selalu ikut kuda saya kok. Masa anak kecil itu harusnya ikut ibunya, ikut induknya, ini kok ikut sapi saya, ikut kuda saya, berarti milik saya. Kata hakim, mohon maaf, saya hari ini tidak bisa mengadakan pengadilan. Hakimnya laki-laki. Saya hari ini tidak bisa melaksanakan pengadilan. Emangnya ada apa? Iya, saya sedang haid. Heran orang ini, kok bisa ada laki-laki kok haid itu? Ya itu dia, saya laki-laki sedang haid. Karena itu saya tidak bisa melaksanakan pengadilan. Mana mungkin laki-laki bisa haid? Ya itu juga, mana mungkin ada kuda punya anak sapi. Itu. Udah akhirnya malaikat tadi menunjukkan identitas aslinya bahwa dia adalah malaikat yang sedang menyamar dan sedang mengetes kejujuran qadhi ini. Karena jujur akhirnya dikasih doa, didoakan semoga menjadi orang yang istimewa di sisi Allah. Sementara qadhi yang tadi celaka karena dia lebih memilih harta daripada membela kebenaran. Allah ya'manna yatawalla nabiyullah wa yar'ana billah wa la yaj'alna min khalif amri wa 'asah ya rabbal alamin wa yuwaffiqna li kulli khair yaj'al aqwalana aqwal al-haq wa af'alana af'al al-haq was-sawab ya rabbal alamin wa yashudna ila tariq al-haq wa yarzuqna suhbata ahli al-haq wa muhabbata ahli al-haq ويوفقنا للحق يا رب العالمين بجاه نبيك الحق وقرآنك الحق. جعلنا مسلكنا مسلك أهل الحق يا رب العالمين. أسلك بنا طريقة أهل الحق
وارشدنا إلى الحق والصواب بجاه النبي محمد سيد الأحباب، إنك على ما تشاء قدير بالإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى صحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. الضالين آمين. ربنا 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 تقبل منا وتب علينا واغفر لنا وجود ذكرنا يا جواد يا كريم يا حي يا قيوم يا الله يا قريب يا معطي بالعطاء لا تبقي يا أول أول ويا آخر الآخر ويا ذا القوة المتين ويا رحمة يا رحمة ارحمنا والمحبين والحاضرين والناظرين والسامعين والحاضرين في قلوبنا أجمعين، وارحمنا وإياهم برحمة تغنينا بها عمن سواك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. سبحانه وتعالى والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.